ابھی آپ نے یہ بات ظاہر کی تھی کہ میرے مقابلے کی اب یہ میدان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، حاجی حیدر خان صاحب میرا مقابل تھا۔ اگر آپ کے میدان میں کوئی آپ کے مقابل نہیں ہوتا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے جو جگہ میں صداقت ہو یا آپ نے کوئی پارٹی سے کوئی اور ایسے بندے کو سلیکٹ کرے جو نسیم کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ حاجی صاحب، اگر مرکزی کوئی قیادت ان سے وفا کی زرمان مولا سے کوئی قیادت ایسے سے قیادت میں اگر چھ مشاورے علاوہ دوسری مستاذ ٹکٹ دیگا تھا بعد اس امینات ہے نے اسوج درو جماعت دوری کیا اصل تو اسے علالم اش علماء کونسلر دانیدس پیغام چه سوچے گا وخن استغفار پڑھے جمعیتی پلیٹ فارم میں شامل ہوا۔ یہ بتائیں کہ آج آپ کا جمعیت علماء اسلام دارال کی جانب سے یہاں پہ ایک میٹنگ رکھی گئی تھی، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جو ہے ایجنڈا کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ تفصیلی ہمیں آگاہ کریں۔ ایسے میٹنگ مین ایجنڈا انم علاقہ امن و امان اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک میٹنگ شروع تھی۔ سیسے میں مین ایجنڈا مطلب ایک تو انوسل انسے تفصیل میں جاگیس تو ایسے موجودہ حکومتی کے بھرپور طریقہ درخواستیں کہ آئندہ کے رات کوئی گا حالات آج تو جمعیت علماء اسلام میں قیادتی میں یا بھرپور طریقہ نئی رہنمائی میں یا ایسا حالات ایسا وقت حالات سے ساتھ بس مطلب کونے کی چاہتا ہوں حکومتی سے کے ساتھ دوں حکومت ساتھ جو مطلب کونے کے تعاون دیوں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اش تو بے جمعیتی میٹنگس آج جام برس نے تو اسوڑ آج میٹنگ شروع سے اطلاع لگا تو واپس بیگالس انتظار تھے تو اش ون پارٹ ایجنڈا سنو ون پارٹ ایجنڈا نو شبے سے علماء کونسلیں نو میں آئیں ایسے علماء ہوگا ایک نئی شروعات ایک بلی علماء کونسلیں نو میں دارل تو اسا بارہ دا سنو طرفی امور کالی کولو تقریر مقریر آلہ تو ایلو اساسی جواب سختی کی نبوت ایلو اساسی جواب کو نرم انداز میں عقائلی عقل کی دلیل کی مطلب اساسی جواب اول تو نہ نہیں دیتا گا مطلب پارلیمانی انداز میں اساسی جواب بولنی پکا رہے اساسی بغیر کوئی کسی میں کی سختی جواب نہ بولنی کہ اڑگا علماء کرام اش جمعیتی دوری اختیار تھے ڈونگ سے دوبارہ جمعیتی میں بھرپور شرکت کا تبان تو اسا وجہ کی اخلاق کے دائرے نے بچہ اخلاق کے دائرہ میں بے مطلب سوال جواب تھے تاکہ پون بننے بے اور جماعت داخل بنے پون بننے بے تو اسے علالم اش علماء کونسلر دانیدس پیغام چه سوچے گا وخن استغفار پڑھے جمعیتی پلیٹ فارم میں شامل ہوا اور جمعیتی پلیٹ فارم میں شامل ہوتے پتو الیکشن ہی کری کوئی کا مدلوک سے تم امتواری ظاہر تو وان کوئی کا امتوار بوئی امیر کے جنرل سیکٹری درخواست لونی انی درخواست جی بھی امیر کے جنرل سیکٹری دی بجے آلو مرکزی امیر کے جنرل سیکٹری دی بجے سے کوئی کڑا ٹکٹ وشو تھے تو انا نیت کی جاؤں واچے رامت کا لکھٹ وشو تھے تو سو ہوں تو سم کارکن بھی مجھے کوئی نہ بونے بگا رات سوری سے کارکنی شاید ووٹ جات نئے سوٹے ٹکٹ وشو تھے تو مڈا سا خیچے رات سوری کارکنی تھے اگوڑ گئے تھے منی سے بس کی تھے صحیح کارکنی تھے صحیح سپورٹ تھے سوٹ ووٹ دوں انی داڑائی ٹھیک نش داڑائی کو شرائط توڑے گا منان دستوری توڑے گا منان سے انو کوئی داڑا انو اسوڑ دارلے کرے نیک شگون ثابت نش لہذا علماء انہی بگار کو میں ناڑیا علماء پلیٹ فارم کوئی بولو کہ میں ہاں انہی پلیٹ فارم میں جاؤں بات ہے انہی دعوت اسش جی صاحب، اگر مرکزی کوئی قیادت ان سے وفا کی زرمان مولا سے کوئی قیادت ایسے سے قیادت میں اگر چھ مشاورے علاوہ دوسری مستاذ ٹکٹ دیگا تھا بعد اس امینات ہے نے اسوج درو جماعت دوری کیا اصل کرتے علم تھا سنی اور رابطہ علم اگر تُسے مشورہ نہ تھے مشورہ نہیں تھے مصر مشورہ تھوڑی یہ ضرورت ہے سربراہ کو منو بھی مشورہ تھے یا نظر سے فیصلہ تھے فیصلہ منو بھی نظریاتی تو تب بن سکتے ہیں انسان ہم جمعیت میں کیا ہے تو کوئی مفاد لینے کے لیے نہیں کیا ہے نظریاتی طور پہ کیا ہے اور نظریاتی طور پہ جمعیت ہمیں کہے گی ابھی آپ فٹ نہیں ہے فی الحال فٹ ہے کہا تو ہم نے بیٹھ کے اس کا سپورٹ کرنا ہے اگر کوئی ہمارے پاس شامل ہوتے تو وہ بھی اس نظریے سے شامل ہو جائے دھوکہ دینے کے لیے فراڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہترین اچھا یہ سب انہوں نے جو ہم نے چھوٹے الیکشن میں کوئی دوران سوچتے یا موس دو یا چھ مستقبل ہو جیسے ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں حاجی حیدر خان صاحب جیسے تو جا اکثر از نسکنیس مشورہ تھے الیکشن تھا ہم کو سوچے ایسے سے تقریباً ایک سال قبل الیکشن رہتا اصل پر سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی اس کو وجہ جائیں ابھی سے وجہ آنے بھی لیے کوئی یک سرازن ایک بالکل حقیقت ہے بے مشورہ کی وجہ سے انہی سے میں دو رائے ناس
तो मशवरा की तरतीब की वजी मैदान डाल तो मुकाबला का आसुमा habis si anu waqt rusu nisu senior mishako inu retire bilu dakhali na ana aja kala मैदान है si na aja gode pol abe fatta lesu mazid road bayan तो शुरू हो 15 asa waji कोई सुनो उम्मीद आज दिशो मायूस तफत से इंशाल्लाह मजीद मायूस बन डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल होगा सर जी, ये अक्सर लोग कह रहे हैं कि आप एक सीनियर मिनिस्टर हैं, तो आप ये बताएं कि ये जो पाँच सालों में आपने अपना एडीपी जो है अवामी जो मसाइल होते हैं सर, इस पे आपने कितने हद तक आपने फोकस किया? इसमें तो ये नजर आने वाली चीजें ओपन नजर आने वाली चीजें पहले ये दारुल तंगीर एक सब डिवीजन था 2010 से 2015 तक मैंने इसको अलग सब डिवीजन बनाया और 2015 में हमारे सीनियर सियासतदान जो है वो जिताया गया उसको, तो 20 तक उसने कुछ भी नहीं कर सका। 20 के बाद अल्लाह ने फिर हमें मौका दिया तो दारुल को जिले का दर्जा दिलाया और ये जिले का दर्जा सरकार की तरफ से अभी हुआ है। हमने हाफिज हबीबुर रहमान ने जो नोटिफिकेशन किया चिलास में ऐलान करके जाके, उस नोटिफिकेशन के बाद हमने जिले के नाम से यहाँ जमात की तंजीम फाल किया। उसी वक्त से आज हमने जिले का तंजीम फाल नहीं किया, जिस वक्त नोटिफिकेशन हो गया उस वक्त से हमने इसको जिला तस्वर के आगे लेके चले, तो जिला भी हमारा वक्त में ही बना है और उस वक्त नोटिफिकेशन कराने पे भी हैदर खान वगैरह नाराज थे उनसे, बल्कि मुखालिफ थे वो जिले का। तो मुझे पैगाम दिया यहाँ से, मैं चिलास जाके जहाँ जलिसा था उस जलिसे में जिले का ऐलान करा के साबिका वज़ीर-ए-आला हाफिज हबीबुर रहमान को मैंने हार पहनवाया और उसके बाद आके हमने इस इलाके को जिले की सतह पे तंजीमी सतह पे जिले की सतह पे लेके चले अभी तक। बाकी यहाँ बिजली का बल्ब जो जलता है ये सारे हमारा हैदर खान साहब का नहीं है। अभी एक एक्सप्रेस वे आ रहा है, ये हमारा है, 10 तारीख को टेंडर होना है एक्सप्रेस वे का, और रुडिशाल टू तांगीर रिवर रोड आ रहा है 7 अरब का, वो भी हमने मेहनत करके 1 महीना 3 दिन इस्लामाबाद में जाके बैठ के ऊपर करा के लाया। और बहुत सारे ये जो साफ पानी पीने का हमने साबिका इलेक्शन जलिसे में ऐलान किया था कि इस दफा अल्लाह ने मौका दिया तो मैं दारुल में पूरे दारुल में साफ पानी पिलाने की कोशिश करूंगा। तो इंशाअल्लाह दारुल की कोई महला ऐसा नहीं रह गया कि जहाँ साफ पानी का स्कीम ना हो। अब स्कीम चल रहा है, अगले 5-6 महीनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा। तो जब से हुकूमत पाकिस्तान बना है 52 में यहाँ हुकूमत पाकिस्तान आया है, तो 52 से लेके अभी तक जितने भी एजुकेशन की तरक्याती काम हुए थे उससे ज्यादा हो गया इस 5 साल में। 2 डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज यहाँ किसी हल्के में एक भी नहीं होता है, तो यहाँ 2 डिग्री कॉलेज है। अस्पताल, बहुत सारे अस्पताल की स्कीमें दी है, बहुत सारे ऑर्डर मिस दिए है, बहुत सारे, और आपको हर गांव में हमने वहां पे खेल वगैरह के लिए, जनाजा के लिए, दूसरे तीसरे के लिए प्ले ग्राउंड रखे हैं, और बहुत सारे बन वगैरह जहां जहां जरूरत था वो रखा है। और तरक्याती स्कीमों का इंशाल्लाह लोग किसी गांव या कोई माला ऐसा नहीं है जहाँ पे 2 से 5 स्कीमें ना हो। एक भी नहीं होना तो बहुत दूर की बात है, 2 से 5 से 10 किसी गांव में 10 स्कीमें भी है, तो कभी हमसे नहीं हुआ है। अलबत्ता तकसीम भी हमसे इंशाल्लाह इस वक्त तक सही हो गया है। हमें नहीं चाहने वाले कहेंगे कि ये फला गांव में ज्यादा दिया, फला गांव में ज्यादा दिया, वो गांव की जरूरत ज्यादा होता उस गांव को ज्यादा मिला है, जिस गांव की जो भी जरूरत था वो हल करने की हमने कोशिश किया है। और यहाँ पे मुख्तलिफ रोड दिए लोकल, जिस महले के लिए रोड नहीं था हमने महले के हिसाब से रोड दिया। यहाँ बरुंडा हो रहा है कि ये मतलब जो है जाती तौर पे दिया है कि हमने हवा पे कोई स्कीम नहीं दिया। जिस तरह पहले हवा पे 14 किलोमीटर रोड दारुल में खाया गया है हवा में, वो आज ग्राउंड पे नहीं है। 14 किलोमीटर में से तकरीबन 9 किलोमीटर ग्राउंड पे नहीं है, तो हमने एक फीता भी ऐसा नहीं दिया ये ग्राउंड पे ना हो। ग्राउंड पे ज़रूरत की बुनियाद पे दिया है और वो ज़रूरत की बुनियाद पे बनेंगे सारे। तो अब उस जो तरक्याती काम हमने इस दफा किया है उसमें 1100 मुलाजिमों की करेक्शन होना, 1100
اب 1100 नए लोग दारुल के लगेंगे तो ये एक वरासत है, एक मरेगा तो दूसरा लगेगा, एक रिटायर होगा तो दूसरा लगेगा, तो ये दारुल वालों के लिए खत्म नहीं होने वाला वरासत है। पिछले 5 सालों में हैदर भाई ने कोई 5 पोस्टें पैदा होने का भी कोई काम नहीं किया था, लेकिन इस दफा अब जो जिला हमने बनाया है, जिले में भी 300-400-500 मुलाजिम लगेंगे, तो उनके साथ मिला के 1500-1600 मुलाजिम होता है। तो ये होता है वरासत, लोगों को मुंतकिल करना। सर, ये आपका जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं उनका कहना है कि ये जो आपने नए इजले बनाए हैं आपके कैबिनेट, और इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है, और जो हमारा सीएम साहब है आप दोनों का, तो ये जो अपोजिशन पार्टी वाला कह रहे हैं ये फेक है, ये जो है सीएम जाने के बाद ये इजले भी खत्म होंगे, इसमें क्या है? ये अपोजिशन वाले खुद फेक है, इसलिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी जिले जो है एडिशनल जिले बन चुके हैं फुल इख्तियारात के साथ। डीसी आपकी तमाम दूसरे जिलों की डीसी कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाई इधर आपका दरवाजे पे होगा। एसपी यहाँ तैनात है, एसपी अपना फोर्स सारे जितनी भी दारुल की भर्ती है ये सबको लेके इधर आ जाएगा, करीब इन सबके ऑर्डर होगा, इधर जिले में तैनात होंगे। जी साहब, आपने ये बात जाहिर की थी कि मेरे मुकाबले कि अब ये मैदान में कोई बंदा ऐसा नहीं है, हाजी हैदर खान साहब मेरा मुकाबिल था। अगर आपके मैदान में कोई आपके मुकाबिल नहीं होता, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपने जो जगह में शराकत हो या आपने कोई पार्टी से कोई और ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें जो नसीम के साथ मुकाबला कर सके? अल्लाह हमारे भतीजे बेटू में के दिल में ऐसी कोई बात न डाले जो हमें धक्का दे के बाहर निकाले और खुद आगे आ जाए।